धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज 4/2/2022 साकार मुरली को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन उपस्थित अछंती ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी ओम शांति शांति। आज मुरली सारे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे निज हृदय दर्पण रे देख जे अंतर रे किछि भूत तो नहीं, भूत को बाहर करिवार प्रयास कर। बाबा कहते भूत माने आम भितर थिबा मन विकार, तेणु निज हृदय दर्पण रे चेक करबा आमे प्रकृत में मो मन रे विकार युक्त संकल्प किछि चालुछि कि। बाबा कहबार अर्थ भले आमे कर्म द्वारा किछि भूल करबानी कि संकल्प रे भी किछि भूल हो नाही, तो तेणु जदि अछि ताहले ताकू चेक कर आ चेंज कर दियो। बाबा से किछि दिन तळे मुरली रे कहते भूत को बाहर करबा पई बहुत हमको अमृत बेलार अभ्यास करबा को पड़िबो। बारंबार जदि भूत आम भितर आसीबो ताहले सी जेमती कि हमको दुर्बल करदेव। तेणु थरे जो 5 विकार को आमे दान देइचंती बाबा को देई देइचंती, तेणु ताहा नेबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न रे बाबा कहउचंती बाबा ओ पिला मानक मध्यरे संगमरे दुनियारू बिल्कुल अलगा केउ नीति नियम चालुछि ताहा कौन? बाबा ओ पिला मानक मध्यरे संगमरे दुनियारू बिल्कुल अलगा केउ नीति नियम चालुछि ताहा कौन? बाबा कहउचंती दुनिया रे पिला माने बाबा को नमस्ते करंती, किंतु एठारे बाबा पिला मानंकु नमस्ते करुछंती। बाबा निजे कहउचंती मिठे बच्चे मु आसी तुमर सेवारे उपस्थित होइछि, तेबे तुमे माने मो ठारू मध्य बड़ होई गल। द्वितीय मु निरअहंकारी निराकारी पिता अटे, तेबे निश्चित मु प्रथमे नमस्ते करिबी। एहा मध्य संगमर न्यारा बा भिन्न नियम अटे। बाबा कहउचंती दुनिया रे पिला माने बापा को नमस्ते करती, किंतु एठी बाबा हमको नमस्ते करुचंती कारण बाबा केते निरहंकारी। पुणी बाबा कहउचंती मु पिला मानकर सेवा करुची, तेणु तुमे माने बड़ हो गल। तेणु मु केवल तो नमस्ते करुची केवल सेवा करुची सेतिक नुहे, मु मध्य तुम मानक सेवारे सदा उपस्थित रहिची। बाबा कहउचंती द्रौपदी को पाद सेवा करिले, तेणु बाबा सेवाधारी हेले ना। वंदे मातरम एही शब्द किए उच्चारण करिले? बाबा। पिला माने भाबुचंती बाबा आसीचंती सारा सृष्टिर बेहद्र सेवा करिबाकू। सृष्टि रे केते आवर्जना भरपूर होई रहिछि, कारण एहा हेउछि नर्क। तेणु नर्क को स्वर्ग करिबाकू बाबा को आसीबाकू पड़ुछि। बाबा बहुत स्नेहर सहित आसुछंती, सिए जानिछंती जे मते पिला मानकर सेवा करिबा पई आसीबाकू पड़िबो, तेणु सिए प्रति कल्परे सेवा करिबा पई उपस्थित होई थांती। प्रकृत रे बाबा कहउचंती बाबा द्रौपदी मानकर सेवा करिबाकू आसीचंती। प्रकृत रे जे समय रे नारी मानकू केही सम्मान दउनथिले 1937 मसीहारू जेतेबेले परमात्मा ब्रह्मा बाबा शरीर रे आसिले सेतेबेले जेमती कि नारी मानकू देखिले जेमती कि मुह घुड़ेई दउथिले, तांकू माने छेप पकेइबो एई छेप पकेइबार मध्य एई भली विधि मध्य रहितला। विधवा मानकू केही सम्मान दउनथिले, तेणु एही भली प्रकृत रे बेश्या मानकू गणिका मानकू अहल्या मानकू एवं द्रौपदी मानकू प्रकृत रे माने जणे जणे द्रौपदी जणे जणे अहल्या नुहंती। वर्तमान प्रत्येक आत्मा दुख चिंता भय विकार रे जर्जरीभूत हो जाइछंती। तेणु एही समय रे बाबा कहउचंती मु मो छुआ मानकू ए पतित भ्रष्टाचारी दुनिया को स्वर्ग करिबा पई मु निजे ही आसी ए पतित दुनिया रे उपस्थित रहिछि एवं प्रति कल्परे मु ओबीडिएंट सर्वेंट हुई मो छुआ मानकर मु सेवा करूची।
ଆଜି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପରେ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କେବେ ହେଲେ ଗାୟନ ହୋଇ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ତ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ। ଏବେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତାପରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିବ। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ରହିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବ ନା। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ସଲାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନମସ୍କାର କରିବେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ହିଁ ଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ସୁଖ କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯିଏ ସୁଖକୁ କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କିପରି ମିଳିବ? ଏହା ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ତୁମକୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ନିଜେ କାହିଁକି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବେ? ତୁମେ କହୁଛ ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ହିଁ ସେବା କରିବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଘରେ ରହି ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେବା ନିଜ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖକୁ କାଗ ବିଷ୍ଟା ସମାନ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଟା ଯେମିତି କାକ ବା କୁଆକୁ ବିଷ୍ଟା ସେମିତି ଯଦି ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା? ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କର ରାଜା ବନିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କେମିତି କରିବେ ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଖକୁ କାଗ ବିଷ୍ଟା ସମାନ କହିବେ? କାରଣ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାରା କଳ୍ପରେ ଅଧା କଳ୍ପ ସୁଖର ଦିନ ଆଉ ଅଧା କଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଧାମ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପ ସୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଇ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣା କରିବା। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତାର ହସ୍ତଘଣ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେଉଁ କଥା କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଆମେ କିଭଳି କମଳ ପୁଷ୍ପତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଠ କରିବାକୁ ପଠାଇବି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପଣ୍ଡା, ତୁମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି, ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାବନ କରି ନେଇଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ସତଗୁରୁ। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କେହି ନୂଆ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ତେବେ ସେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତ ନୂଆ, ଆପଣ ଅମୁକ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। କ୍ଲାସରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। କହିବେ ବିକେ ମାନେ ତ ପୁରା ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା
आमे ऊपर वालांकु पचारिबु। महारथी अश्वारोही पदातिक तो अछंती ना, काहार सिंह उपरे सवारी देखांती। सिंह सबुठारु बुद्धिमान ना, सेथिपाई जंगल रे एका रही थाए, किंतु हाथी सर्वदा मेଳରେ रुहंती। एका रहिले केही मारी देबे। शक्तिंकर शक्तिंकर सवार अर्थात शक्तिंकर बसिबार स्थान बा आसन बाहन सिंह उपरे देखाई थांती। तेणु बाबा कहते बहुत संतान अछंती बाबांकर, जो माने कि 3 प्रकार बाबा आज भाग करदेले, महारथी, घोड़े सवार आउ पदातिक। महारथी जो माने फास्ट ग्रेड, घोड़े सवार अर्थात जो माने घोड़ा उपरे सवार करी थांती, आ महारथी हाथी उपरे किंबा सिंह बाहिनी से माने हेई थांती। बाबा कहले हाथी को संगठन रे देखई थांती, सिंह को बुद्धिमान बोली देखई थांती, घोड़े सवार जो माने सेकेंड क्लास, पुणी पदातिक जो माने 3rd ग्रेड रो पुरुषार्थ करी थांती। तेणु आमर पुरुषार्थ आधार रे बाबा 3 भाग रे विभक्त कर देइछंती। बाबा कहते एमती नुहे, जदि किए नुआ प्रथम ज्ञान शुणी तांको सम्मुख को जदि किए बहुत ज्ञानी लोक गले, तेबे सेई नुआ आत्मा बा जे ब्रह्मा कुमार कुमारी होइथिबो प्रथम ज्ञान जानिथिबो, से केबे हेले लाज करिबा उचित नुहे जे मु एई ज्ञानटा मु निजे जहा पारिबी बुझेई देबी, सेमती नुहे। से बड़ भौणीक पाखकु मध्ये नेइकी जिबा दरकार। एथिरे आमे सारा ब्राह्मण परिवार रो इज्जत रहिबो एवं बाबांकर मध्ये नाम प्रत्यक्ष हेबो। तेणु आमे देही अभिमानी होई रहिबार अभ्यास करुथबा दरकार। बाबा कहउचंती तेबे रचयिता ही रचनार ज्ञान देबे, सेथिपाई ऋषि मुनि माने मध्ये तांकु बेअंत बोली कहंती। ईश्वरंकर गति मति ईश्वर जानंती, तेबे ईश्वरंकर मतकु श्रीमत कुहा जाउची। जेउ आधार रे सद्गति मिले, तेबे ताहा ठीक कथा ना। गति साथी रे सद्गति शब्द उभय कहिबाकू पड़िबो, कारण भारत जेतेबेले स्वर्ग थाए सेतेबेले अन्य धर्मर आत्मा माने गति अर्थात मुक्ति रे रुहंती। भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति रे थांती। एही सबु रहस्य को बाबा आसी बुझाउछंती, जाहाकू धारण करिबाकू हेबो। बाबा कहते गति सहित सद्गति बा सद्गति सहित गति रहिबा उचित। एइथिपाई कहले सद्गतिर दुनिया जेतेबेले सत्ययुग दुनिया चली थाए, सेतेबेले देवी देवता कूलर आत्मा माने रंगमंच रे अभिनय करुथांती, स्वर्ग दुनिया रे थांती। सेतेबेले अन्य आत्मा माने गति अर्थात परमधाम मुक्तिधाम रे थांती। तेणु गति आउ सद्गति एका साथी रे। तेणु एमिति नुहे अलगा आत्मा माने जेते स्वर्ग रे देवी देवता माने थांती, सेते नरक रे अलगा आत्मा माने दुख पाउथांती। एमिति नुहे, दुख सुख एका साथी रे रही परिबो नाही, दिन राति जेमिति एका साथी रे हेई परिबो नाही। तेणु बाबा कहउचंती गति साथी रे सद्गति, आ गति सद्गति दाता मध्य परम पिता परमात्मा। बाबा कहउचंती एमिति तो समस्ते महाराजा महाराणी हेबाकू चाहंती, परंतु बाबा कहउचंती प्रथमे निज मुह तो देख। नारदंक कथा मध्य एबेकार कथा। तांकर लक्ष्मी को बरण करिबार मन होला, तेणु तांकू कुहा गला निज चेहरा तो देख। बाबा मध्य कहउचंती निज हृदय रूपी दर्पण रे देख। कामर भूत आसु नाही तो जांच कर एवं भूत को बाहर करिबार प्रयास कर। बाबा सबु उपाय गुड़िक बताउछंती। बाबा पुणी कहउचंती मनरे तो बहुत संकल्प आसीबो, किंतु कर्म रे आसीबा उचित नुहे। बाबा तो भल कर्म शिखाउचंती ना। कर्म अकर्म विकर्मर ज्ञान मध्य गीता रे अछि, किंतु केही जाणु नाहंती। माया विकर्म कराए, जे कि सत्य जुगरे नथाए। तेणु बाबा आज नारदंकर उदाहरण दे कहउचंती नारदंकर मध्य मन होला लक्ष्मी को बरण करिबा पई, किंतु सेही समय लक्ष्मी तांको कहिले जाईकी थरे निजर मुह को थरे दर्पण रे देखि आस।
ସେଇଭଳି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କାମ ବିକାରର ଭୂତ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା ମାର୍ଜିନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ସଂକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ଆସିଲେ ସିଏ ତ ଯେମିତି ପାଣିରେ ଗାର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ କର୍ମରେ କରିଦେବା ତାହା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଫଳ ମୋତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଭାବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିମିତ୍ତ ଭାବି କର୍ମ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ। ଏବଂ ବିକର୍ମ ବିକାରଯୁକ୍ତ କର୍ମ, ବିକାରଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ମନରେ ଆସିଲେ ସେ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ବିକର୍ମ, ଯାହାକି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ହାତରେ କିଛି ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ତ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ ବା ତୀର ଆଦି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି। ଦେଖ ଶକ୍ତିଙ୍କର କେତେ ପୂଜା ହେଉଛି। 10-20 ଭୁଜା ଯୁକ୍ତ କେହି ନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର 2ଟି ଭୁଜା ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ 8-10 ଭୁଜା ଯୁକ୍ତ କେହି ନଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 4 ଭୁଜା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହିତ। ବୀଜକୁ ଜାଣିଲେ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୀଜକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଶୁଣଉଥିବା ସାରା ଜ୍ଞାନର ରାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଭୁଜାଧାରୀ ବା 10-12 ଭୁଜା ବାଲା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ରୂପ, ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 2ଟା ହାତ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର 2ଟା ହାତ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର 2ଟା ଭୁଜା ଥାଏ, ଏମିତି 10ଟା ଭୁଜା ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି 10ଟା ଭୁଜା, ଅଷ୍ଟଭୁଜା ଦେଖେଇବାର ଅର୍ଥ। ଇଏ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଦେବୀମାନେ କେମିତି ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକ ରହସ୍ୟ। ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମମ୍ମା କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅଧିକ ଭୁଜା ନଥାଏ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତା ସହିତ ମୁଖ ମିଠା କରାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୋଲି ଖୁଆନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରଜା କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟୁ, ସୁଖ ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ରାମ ବି ରାଜା, ରାଜା ପ୍ରଜା ସେଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ବାକି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅଥାହ ଥାଏ, ଏଠାରେ ସବୁ ଖଣି ଖାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଗାୟନ ଅଛି, କାହାର ଧୂଳିରେ ଦବିଯିବ, କାହାର ରାଜା ଖାଇବେ। ବାବା ତ ଏଇ କାଲିର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ନହେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେମିତିକି ବାବା କୁହନ୍ତି କିସକି ରାଜା ଖାଏ, किसकी चोर लूट ले जाए, लेकिन सफल उनकी होगी जो धनी परमात्मा के सेवा में लगाए। तेणु बाबा भी कहते जी जिते समर्पण करिवो, जे जिते श्रीमतरे चलिबे सेमाने ही सेते उच्च पद पाइबे। आजिर वरदान बाबा आम समस्त को वरदान दौचंती, देह अहंकार बा अभिमानर सूक्ष्म अंश को मध्य त्याग करी आकारी तथा निराकारी हुओ। देह अहंकार बा अभिमानर सूक्ष्म अंश को मध्य त्याग करी आकारी
ତଥା ନିରାକାରୀ ହୁଅ। କାହା କାହାର ମୋଟା ରୂପରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଆକୃତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ବା ଅଭିମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ସଂସ୍କାର, ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ବା ଗୁଣ ବା କଳା ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଭିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ବା ନିଶା ବା ମୁରବୀ ପଣିଆର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ବା ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ତାହା ହେଲା ଅତି ସହଜରେ ଆକାରୀ ତଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଅତି ସହଜରେ ଆକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ। ଆମକୁ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବା, ନିରାକାରୀ ହେଇକି ଯିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରିସ୍ତା ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ହେବା, ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ, ସ୍ଥୂଳର ଦେହ ଅଭିମାନ ତ ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମର ଦେହ ଅଭିମାନ ବି ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଯେମିତି ବାବା ଆଜି କହିଲେ ସ୍ଥୂଳର ଦେହ ଅଭିମାନ, ଏମିତି କିଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ନିଜର ରୂପକୁ ନେଇ କେହି ତ ଅହଙ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଅହଙ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ କଳା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାବା କାହାକୁ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯଜ୍ଞରେ ବଡ଼ର ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବାବା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନ ଭାବି ଇଏ ମୋର ବିଶେଷତା କହିକି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ନିମିତ୍ତ ପଣିଆ ବା ମୁରବୀ ପଣିଆର ମଧ୍ୟ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିରାକାରୀ ଆଉ ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ହେଇପାରିବା, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମର ଏପରିକି କୌଣସି ଚାରପାଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ, ତେବେ ପଦମ ଗୁଣା ଫଳ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର ମାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍ଗ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ତନ ମନ ଧନ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏମିତି ତ ସମୟ ଆସିବ ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଚାହିଁବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଆଶ୍ରମରେ ଧନ ଲଗେଇବୁ, ତନ ଲଗେଇବୁ, ମନ ଲଗେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାବା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାବା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ନେବି ତାହା ମୋତେ ପଦମ ଗୁଣାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାବା ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାର ବାର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା, ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ତନ, ଆମର ମନ, ଆମର ଧନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ। ଏମିତି ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ତ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର, ସବୁଥିର ସିଏ ଭଣ୍ଡାର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ, ପଦମ ଗୁଣାରେ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗୀ ହେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପଦମ ଗୁଣା ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଏହିଭଳି ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर प्रिय बाबा तुम्हें बड़ उदार हे महासागर करुणा कर प्रिय बाबा तुम्हें बड़ उदार हे महासागर करुणा कर। केही नथिले साथी नथिला साहा बंचिबार क्षणे करुथिली आहा जीवन नाथिला मझी दरियारे दुख भरे केते जंत्रणा रे ए समय आसी बाबा उधारिल हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर। ब्रह्मा देहे आसी नुआ दुनिया रचिल शिक्षा दे देव सम तुमे जे गढ़िल ज्ञान अमृतरे अमर मुहेली स्मृति सागर रे मुझे हजी गली सबुरी मने बाबा स्नेह भर हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर। जन्म जन्म ए जीवन धन्य हो गला तुम पासे सब आशा पूर्ण हो गला
मन मोर झुले अतीन्द्रिय सुखे आनंदर प्रीति झरे मोर हृदय भूलिबी नाही मु तुम उपकार हे महासागर करुणा कर हे महासागर करुणा कर।